ان کے لیے قانونی حیثیت تو یہ ہے کہ شاید ان کا چارج تو فریم ہو لیکن ان کو سزا شاید اس آرڈر میں اگر عمران خان صاحب کو سنائی جاتی ہے تو نہیں سنائی جا سکتی بیکاز دے آر پروکلیمڈ ڈیفینڈرز. تو اس حد تک تو جو ان کی پبلک پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کی اس حکومت نے ہے اور یا چلے نظام کے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں انہوں نے کی ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ فیصل واڈا صاحب کے بھی دوست تھے, ہمارے بھی دوست تھے, آپ کے بھی ہوں گے اور ڈیفینیٹلی شہزاد بھائی کے بھی ہوں گے. ارشد شریف صاحب کو متحدہ عرب امارات چھوڑنا پڑ گیا تھا, وہاں سے چھوڑ کے ایک دوسرے ملک میں جانا پڑ گیا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے مطابق ریاست جو ہے وہ اتنی تگڑی تھی کہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ مجبور ہو رہے تھے کہ جناب یہ کرنا پڑے گا. آج کیا ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ ایک شخص جس کے اگینسٹ اتنا بڑا کیس ہے وہ متحدہ عرب امارات کے اندر اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ کھول رہا ہے, اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. وہاں کی حکومت سے آپ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے کہ جناب اس کے اوپر بڑے سویر قسم کے چارجز ہیں, سانو دیو, ساڈے حوالے کرو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلیکٹو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب ہم احتساب کریں بٹ دس از سلیکٹو احتساب کہ جس کی مرضی ہوتی ہے وہ نظام والی جو بات ہم پرنسپل کر رہے تھے. میں ذرا اس کے اوپر ذرا شہزاد صاحب ایک بات کروں گا صاحب, یہ اس بات کو بھلایا نہیں جا سکتا کہ جس نے پریس کانفرنس کی اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی, جس نے نہیں کی اس کی مشکلات ہی مشکلات. اگر اس نظام کا اس احتساب کا بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو پھر یہ احتساب نہیں ہو سکتا. یہ تحریک انصاف اس کو ہمیشہ سے وہ استعمال بھی کرتے رہے ہیں اور یہ ہم جس سو کالڈ نظام کی بات کرتے ہیں یہ اس کا بھی پھر اس کی کمزوری ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کر دی وہ ہر چیز سے فارغ ہو گیا, جس نے نہیں کی اس کا رگڑا نکل گیا. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. واڈا صاحب ایک بات, یہ منصور علی خان صاحب نے ابھی ویلڈ پوائنٹ ریز کیا تھا, جنہوں نے پریس کانفرنسز کی جو ایک ہی گاڑی میں تھے, کئی لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے, کئی لوگوں کے نام آئے شروع میں کہ جی اتنی کالز انہوں نے کی ہیں, اتنی کالز کی ہیں, وہ بعد میں ان کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے. تو یہ بھی تو اسی نظام کا, اگر آپ کہتے ہیں بڑا ننگا گندا پولیوٹڈ نظام ہے, تو پھر اس نظام نے یہ سب کیا, اس نے فارغ کر دیا کچھ لوگوں کو جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی, اور جنہوں نے نہیں کی ان کو رگڑا ایسا لگا کہ آج بھی, کیونکہ آپ کے کولیگ ہیں, سینیٹر ہیں نا وہ بھی, اعجاز چودھری صاحب, میرے سامنے انسپیکٹر جنرل پریزنس کا خط ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کہ سیکیورٹی کلیئرنس پہلے لیں اور اسپیشل ان کے لیے کانوائے جائے گا جو انہیں ٹرانسپورٹ کرے گا اسلام آباد, ہم ایسے ان کو نہیں بھیج سکتے, پہلے سیکیورٹی کلیئرنس آنی چاہیے. تو ادھر چیئرمین سینٹ بھی ظاہری بات ہے سیکھ پا ہوں گے, آپ کے چیئرمین ہیں وہ, کہ دیکھیے میرے آرڈر پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, پروڈکشن آرڈر ہے, اور ادھر آئی جی پریزنس کہہ رہے ہیں کہ پورا اسکارٹ چاہیے ہوگا جی ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. اینڈ فرینکلی آپ کو بھی پتا ہے اگر جیل کے صبح 5 بجے 6 بجے 7 بجے کھل سکتے ہیں وداؤٹ لیٹنگ پنجاب گورنمنٹ نو, تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے ایک سینیٹر کو اسلام آباد ٹرانسپورٹ کرنے میں. دیکھیں منیب بھائی, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پریس کانفرنس جنہوں نے کی, ویسے میں کریکٹ کرتا چلوں کہ میں ان میں سے بھی نہیں تھا کیونکہ میں تو بہت پہلے نکالا گیا تھا, میرے نکلنے کے نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تو 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ تو نہیں, ویسے I totally agree, میں اگری کرتا ہوں منصور صاحب کی بات سے, بالکل اگری کرتا ہوں, 100% اگری کرتا ہوں. نمبر 1 تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو شوق ہے جمہوری حسن کے اوپر واہ واہ کرنے کا, تو پھر مزہ بھی لیں سر. پھر آپ جب آپ سے ذرا سی ادھر بات کریں تو آپ جیسے ہی لوگ کہتے ہیں آپ جمہوریت کے خلاف بات کریں, آپ تو اس سائڈ کی بات کریں. میں تو اس وقت بھی کلیئر تھا, آج بھی کلیئر ہوں. نمبر 2 یہ کہ آپ نے پروڈکشن آرڈر, میں نے اپنی پہلی تقریر میں سینٹ میں کہا تھا کہ اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے یا کسی کا بھی ہو, وہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. پارلیمان نے چیئرمین سینٹ کو امپاور کیا ہے کہ وہ یہ خط لکھ دیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے روکنا ہوتا تو یہ خط کسی کا باپ نہیں نکال سکتا تھا, تو اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے. اس میں رول ہے پولیس کو کنٹرول کرنے والا سی ایم پنجاب ہے. اب سی ایم پنجاب نے اپنا پولیٹیکل ریونج لے لیا یہ کام کر کے, ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, انہوں نے کہا اس کے ڈبل کر کے دکھاؤ. اب پرابلم یہ ہے کہ جب سپرڈنٹ آف پولیس پارلیمنٹ کے اوپر چپیڑ مارتا ہے تو پھر مجھ سمیت سب کو ڈوب مرنا چاہیے, اور اگر سی ایم بھی پارلیمنٹ کو انڈو کرتا ہے تو پھر بھی ہمیں ڈوب کے مرنا چاہیے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈوب کے مرنا بھی نہیں چاہتے, ہم ڈوبنا بھی نہیں چاہتے, ہم ڈبائے بھی نہیں جا سکتے. پرابلم سارا یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے, جتنی بڑی فائل ہوگی, جتنا بد کردار آپ ہوں گے, جتنے آپ کی آڈیوز ویڈیوز کرپشن کی فائلیں, جتنے گندے آپ ہو سکتے ہیں اتنے بڑے منصب پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں بالکل منصور صاحب کی بات کو
500% डोज करता हूं. अच्छा चले, You need to have files. But if this is on you. the rule of the game that we all have, this is something which we are witnessing. But एक बात मुझे ये बताएं कि ये जो फिर बहरहाल अब ये भी वैसे मैं वो एक जुमला बड़ा अच्छा कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं मदर अब्बास साहब के, ये जमहूरियत ही है कि जमहूरियत में रहकर भी आप जमहूरियत को गालियां देते हैं और अमरीत में रहकर भी आप जमहूरियत को ही गालियां देते हैं. तो हम रगड़ा तो फिर बहरहाल जमहूरियत का निकलता है. लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि इस पूरे मामले में ये जो मुज़ाकराती अमल है वाडा साहब, इसमें हुकूमत कहती है हमसे वो मांगे जो हम दे सकते हैं, हमारे कद छाती से ज्यादा ना मांगे हमसे. DGISPR का पिछले साल 7 मई 2024 का मौकफ सामने है. उन्होंने कहा कमीशन की बात करते हैं, कमीशन उस चीज पे बनता है जिसके बारे में कोई इब्हाम हो. तो फिर तो कुछ देने के लिए है ही नहीं हुकूमत के पास. तो फिर ये मुज़ाकरात वाकई ड्रामा है. देखिए मुनीब साहब, एक तो इस कमीशन का जिक्र चलता है, इस कमीशन को भी आज तक कोई नोट में पकड़ नहीं सका. तो अफसर पकड़ा गया, सस्पेंड कर दो, लीडर पकड़ा गया, छोड़ दो, थोड़े दिन हवाएं दिखा दो, फिर उसको भी छोड़ दो, फिर उसको ले आओ वापस. तो करप्शन का तो अब करप्शन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी सोसाइटी के अंदर भी. अच्छा ये चोर है लेकिन पैसे वाला है, चलो भाई आ जाओ तस्वीर हाथ के चलो. तो इसमें भी कोई क्लैरिटी आपको बहाम नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज ये कि आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो सारा निज़ाम जिस तरीके से अनफोल्ड होता चला जा रहा है, उसमें आप मुझे बताएं ना कि अब रह क्या गया है. रह आपके ये क्योंकि आपकी 100 साल की जमहूरियत नहीं, आप इवॉल्व नहीं हुए हैं, हम सबकी शॉर्ट मेमोरी फाइल्स हैं. ये मामला आपका आगे बढ़ नहीं पा रहा. आप वही काला सफेद का खेल कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरी ड्रामे के अंदर यही जमहूरी किरदार हैं जो इस पूरे कमरे में मौजूद है. ABCDEFG इसी के बीच में घूम रहे हैं. जहां तक ये आप मुज़ाकरात ऑब्लिक मजाक की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं राना सनाउल्लाह साहब ने आपको खरे लफ्जों में बता दिया है. मुझे वो आदमी इसलिए पसंद है कि वो बहादुर आदमी है, तो उसने बता दी है. और तीसरी चीज़ है कि अगर आप कमीशन की बात करते हैं और कमीशन बनाने की बात करते हैं तो बिल्कुल बनना चाहिए. 26 का भी बनना चाहिए, नवंबर का, 9 मई का भी बनना चाहिए. लेकिन जब फिर दूसरी पार्टी बैठेगी तो वो कहेगी 14 से शुरू करें. जब आप मारने धारने धरने मरने करने आए थे, फिर 14 वाले कहेंगे कि आप 2007 पे चले जाएं. उधर भी फैसल था, मुनीब ने ये किया था, शहजाद ने ये किया था, मंसूर ने ये किया था. तो ये तो फिर एक घूमने वाला एक सर्कल है जिसके ऊपर घूमते ही रहेंगे. तो आप बात वो करें जिसकी कोई पॉसिबिलिटीज हो. मैं आपको कहूंगा मुनीब साहब ने ये किया था, आप कहेंगे तुमने फैसल मेरे साथ परसों ये किया था, उसका भी हिसाब को शहजाद कहेगा उससे पहले तुमने मेरे साथ ये किया था, उसका हिसाब तो मंसूर साहब कहेगा उससे पहले करो. तो बकवास है ना. अगर बकवास आपने खेलना है तो हम बकवास बहुत अच्छी खेलते हैं, और बकवास में ही हम आगे बढ़ रहे हैं. आप क्योंकि ताकतवर आदमी हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, बाकी तो सब बकवास ही चल रहा है. आप ताकतवर आदमी हैं, आप सारी मामलात को बकवास कह सकते हैं, मैं तो कम से कम नहीं कह सकता. मंसूर अली खान साहब, मसला ये है कि चलें अगर हम इस बात को भी सरफे नजर कर देते हैं, बहरहाल जिस तरह से, क्योंकि मैंने वो देखा भी है कि वो जिस तरह से बदामी साहब उन्हें बार बार दोबारा कह रहे हैं कि फिर आपके लोग 9 मई पर माफी मांग ले, तो उन्होंने बार बार खैर उसी हवाले से बात की. अगर हम उसको सरफे नजर भी कर दें, साइड पे कर दें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दे दिया है या उनका जो स्टेटमेंट है, जवाब है एक, उसके बाद क्या गुंजाइश है उस मुज़ाकराती अमल की जिससे हम पता नहीं क्या कुछ अब भी उम्मीदें लगाए बैठे कि शायद इससे कुछ होगा. शहजाद साहब ने एक वैलिड पॉइंट रेज किया कि शायद तहरीक इंसाफ इस तरह के स्टेटमेंट्स विच आर नॉट एक्चुअली एडमिशन बट समवेयर दे आर क्लोज टू इट, एक क्लोजर चाह रही है इस सारे मामले का. नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो क्लोजर तो बिल्कुल चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन डिपेंड करता है ना किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चाहती है. अगर तो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस DGISPR की जानिब से रखे गए थे कि जी आप माफी मांग लें और मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो तो चाहते तो उसी वक्त उसे एक्सेप्ट कर सकते थे. अब मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आने वाले 1 महीने का जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही है कि वॉशिंगटन से जो है हवाएं कैसी चलती हैं. अगर तो कुछ अच्छी ठंडी हवाएं वहां से आना शुरू हुई, खुशबूदार हवाएं वहां से आना शुरू हुई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे ख्याल में अपने स्टांस में मजीद सख्त हो जाएगी. लेकिन अगर वहां से भी कोई ठंडे झोंके ना आए, जो कि अभी हमें यही खबर मिली है आज के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनविटेशन आ गया है. दूसरी खबर यह है कि एम्बेसडर जो है पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर, उनको इनविटेशन आया है, वो जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले 1 महीने से सब तोड़ कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह इन्विटेशन मिल जाए, वो अब तक इन्विटेशन नहीं मिला है मेरी इत्तलात के मुताबिक. तो ये बहुत बड़ी नाउमीदी है उनके लिए. तो अगर तो कुछ अच्छा ना हुआ तो फिर जाहिर बात है थोड़ा सा लचक तो दिखानी पड़ेगी. लचक दिखाना
सियासत के अंदर एक आम चीज है, पाकिस्तानी सियासत में बट बड़ी नोइंग बात खान नहीं है। साहब लचक आ तो- सकती है मंसूर साहब, खान साहब जिस लचक का मैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा, लचक। ये गलत फहमी है। मेरा ख्याल में मुझसे ज्यादा बेहतर फैसल वाडा साहब इस पे कमेंट कर सकते हैं, वो अच्छी तरह खान साहब को जानते हैं। अच्छा। वो जो यू टर्न लेने की एक आदत है, वो क्या लचक होती है? वो नहीं होती ना। और वो फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि जनाब जो बंदा यू टर्न ना ले वो सियासतदान ही नहीं होता। वो तो खुद कह चुके हैं ये बात। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो रही है, वापस आते हैं।